Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemsiz mahtıram tanışar. Bugün 2026 yılının 10 iyun Şerşembe gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar dilindeki topşularını tanıysınız. Bizim programma 16 metrlik kıska dolkının 17.615 kilometre sıçralanan 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tağına koşumtasından Voice of Türkiye What East Radio kanalından topşula. Topşularımızdan qabatlawın qazan vaqti bilan saat kechki 8:ortada internet hem yarışını aşağı What West Radio kanalından tağınlaylasız. Topşuğumuzun bugünkü çağrılışında sınga haberlerden soň Türkiye'nin milli sportçuları programması bilen kızıklı temalar yazmasını taqdim eterbiz. Türkiye Ovası dokunlarında sınga haberler. İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörçülükni şaganağında yokka çıkaruu tutuşu yardımında, il küleminde hem şetilde mühim iminlik oğuşlarına erişiğini aytdı. Ankara'da çıkış jasavçı İlbaşı Erdoğan jılışta Türkiye'nin milli iminlik siyaseti dokumentine qoğuluşlu haberdarlığının arttırılığının qozgatılığını bildirdi. Tilge alıngan şuşa dokumentda ilning qorqunuşlaryny beýlew hem tышkı siyaset maksatları körsetilgen. Erdoğan 2016 yılının 15 iyulündäki tünterliş umtuluşundan soň Türkiýanyň tagynda aktivrak qorkunuşsuzlyk strategiýasyny kabul etdiğini aýtdy. Bu özgerişniň Irak bilen Suriýadagy şik arýagy operasiýalarynda öz içine aluwyny belgilep ödüşä Erdoğan, bu operasiýalaryň Türkiýe üçin ýaňa imenlik şurun başlatywyny aýtdy. Amerika Qoşma Ştatlary bir günlük Amerikan hüjüm buralagynyň Ormuz boğazı ýanynda berip düşülünden soň Iranga karşı zor kölemli hava hüjümlerini uyuşturdy. İran devlet mediası Sirik, Kiş Otrawy hem Bender Abbas bilen birge türlü ýar boýy töbeklerinde şortlawlarynyň hem hava hüjümi sürendiğinin ýaňrawyny bildirdi. AQSh Özek Güçleri Komandalygy hüjümleriniň ilbaşy Donald Trump'nyň buýrugy bilen ýasalygyny bildirdi. Operasiýa legitim saklanyş şurasy hem AQSh'nyň İran agressiýasy dip beýlegen gamellerine proporsional jogap bolarak taqdir etildi. Şol wagtda İran garşylyk görsetүү bilen ýanady. Tышkı işler ministri Abbas Arakçy, iminligin saklap kalarga tilegen şakda Amerika Qoşma Ştatlarynyň tübekden kitiwiniň zorlugyny aýtdy hem İranyň birgine hüjümni ýa-ki ýanawyna da jogapsyz kaldyrmaýacagyny bildirdi. Fransa, ýawasyndagy Ýordanyň günbatış üzerliginde İsrail'e kilip urnaşuşylar tarapyndan kılıngan güç kullanyw kırıslık gameller orkasında İsrail'nin şikten tış oňçy finans ministri Bezalel Smotrich'nin ilge kirýüni toýdy. Bu karar Büyük Britan, Kanada, Avustraliýa, Norwegiýa hem Ýaňa Zelandiýa bilen kilişinip koordinasiýa işinde kabul edildi. Tышkı işler ministri Jean Noel Barrot, Smotrich'nin Ýordanyň günbatış üzerligin anneksiýalygyny ýaňa turak punktlar tüzüwini hem halykara jemgyýet kabul ete almagan siýasatny ýoklawyny aýtdy. İsrail milli millik ministri Itamar Ben-Gvir içinde şuşandy ýok tuyu elegratda kirtigen idi. Fransiýa mundan tyş gelip urnaşuşylarynyň liderleriniň hem kıryslyk wakygalary, güç kullanma uçraklary bilen beýlenişli kişilerini de maksat etip aldy. AQSh bir palatasy demokratlarynyň garşylygyna garamasdan 212 tawuşga karşı 214 tawuş bilen $70 milyar finanslaw paketin kabul etdi. Bu netije Vekiller Palatası Spikeri Mike Johnson'ның jiňuwy dip kabul edildi hem içki korkunçsuzlyk departamentinde migrasiýa siýasatynä beýlen finanslaw şeşilmegçiligini hal etdi. Ölge
Акыштың иммиграция һәм тамга хана хезмәте белән таможня һәм шикне саклау хезмәтен Илбашы Трампның вазифасына калган вакыт дәвамында финанслаячак. Джонсон өлгене 3 еллык финанслау дип бәяләде. Сенат шулай ук демократлар ярдәменнән башка өлгене 52 тавышка каршы 47 тавыш белән кабул ителде. Türkiye avazı dolqınlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Аннасы, кешеләрнең кабат айга кайтыр алдыннан соңгы сынау учушы булачак. Артемис 3 миссиясында катнашачак 4 астронавтны игълан итте. Учуш операциялары директоры Норм Найт әйтүенчә, бу миссия НАСАның иң катлауларының берсе булачак. Ул җир орбитасында мөһим сынаулар үткәрәчәк. 2 атна дәвам итәргә тиешле 2027 елда булачак һәм киләчәктә ай операцияләре өчен тулы масштаблы репетиция сынап карау булачак. Артемис программасы менеджеры Джереми Парсонс киләсе адым 2028 елда Артемис 4 кысаларында айның көньяк полюсы янында кеше белән төшү булачагын белдерде. Дөньядагы иң матур мәхәббәт хикәясе дип аталган Җәмиләне язган Шыңгыз Айтматовның үлеменә 18 ел. Кеше һәр нәрсәне сөйләп бирә алмый, сүзләр дә барын тулысынча аңлата алмый. Француз язучысы һәм шагыйре Луи Арагон дөньядагы иң матур мәхәббәт хикәясе дип аталган Җәмиләне язган. Төрки дөньяда кыргызларның тавышын романнары аша ишеттергән Шыңгыз Айтматов арабыздан 18 ел элек китте. Аның әсәрләренең төп нигезен кыргыз халкының авыздан авызга күчүче мәдәнияте, гадәтләре, әкиятләре, дастаннар һәм җырлары тәшкил итә. Шыңгыз Айтматовның беренче хикәясе 1952 елда Правда газетында басылып чыга. Аның таланты игътибарны җәлеп итә һәм ул Мәскәүнең Горький исемендәге әдәбият институтына чакырыла. 1958 елда язылган Җәмилә хикәясе Совет әдәби даирәләрендә бәхәсләр уятса да, Айтматовның даны француз язучысы Луи Арагон аны дөньядагы иң матур мәхәббәт хикәясе дип атап, француз теленә тәрҗемә иткәч, бөтен дөньяга таралды. Айтматов 2008 елның 10 июлендә Германиядә вафат булды. Ул гасыр дәвам иткән көн романын төшерү өчен Татарстанга, әнисенең туган ярына баргач, авырый һәм язучыны дәвалану өчен Германияга алып китәләр. Айтматовның җаназа мәрасиме Бишкектәге Ата Бәйт зиратында уза. Анда аның әтисе дә җирләнгән. Ике телле язучы Айтматов башта үз әсәрләрен кыргыз телендә язган, аларны урыс теленә тәрҗемә иткән. Соңрак урыс телендә язган һәм кыргыз теленә тәрҗемә иткән. Кыргыз халкының азапларын һәм мәдәниятен дөньяга җиткергән автор үз фәлсәфәсен түбәндәге сүзләр белән юклаган. Барысында сөйләп булмый һәм барысында сөйләр өчен сүзләр җитми. Төп әсәрләре Җәмилә, беренче укытучы, Кызыл яулыклы кыз, Җир ана, Ак карап, гасыр дәвам иткән көн, бүрәннең хыяллары, Гөлсари белән хушлашуы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. TRT Türkiye avazı dünyanın her uçmağında tәүлек буе сезнең белән. Türkiye'nin горурлыгы булган проект Каан яңа йөзен күрсәтте. Тагын да кичкенә, тагын да атлетик, тагын да алга киткән 2 яңа прототип әзер. Душманның радарында бал корты кадәр кичкенә булып күренүче бу гигант 2029 елда күк йөзен иңләячәк. Хәзер Каанның яңа прототиплары һәм барлык детальләре турында сөйләячәкбез.
Бүген без Төркия саклану сәнәгатенең горурлыгы булган Каан белән бәйле соңгы яңалыклар турында хәбәр итәчәкбез. Беренче очышы белән дөньяны әсир иткән бу 5нче буын хәрби очкычның яңа прототиплары барлыкка килде һәм анда зур үзгәрешләр сизелә. Без сезнең белән Серташ Аксаның ТРТ хәбәр өчен язган тулы анализын уртаклашачакбыз. Әзер булсагыз, әйдәгез, күкләрнең яңа йолдызы турындагы хикәяне бергәләп тыңлыйк. Төркия саклану сәнәгатенең Күк Ватан проектының әйдәп баручы уенчысы Каан яңа елны бик уңышлы башлады. Узган ел күккә күтәрелгән беренче прототиптан аермалы буларак, тагын 2 яңа платформа әзер. Бу платформаларның берсе P1 дип атала. Проект кысаларындагы төп очыш сынаулары шуның белән үткәреләчәк. Без беренче тапкыр күргән тагын бер платформа авиация дөньясында тимер кош буларак билгеле очкыч. Бу чынлыкта очкычның барлык мөһим системалары һәм өлешчә компонентлары нигездә очышны идарә итү системасы сынап каралган платформа. Төгәл генә әйткәндә, Тусаш кулындагы 2 Каан прототипын быел мөмкинлек туган сайын очыртачаклар. Барлык мөһим җир өсте сынаулары тимер кош дип аталган платформада үткәреләчәк. Каан платформаларында нинди үзгәрешләр бар? Әлбәттә, бу сорауга җавап биргәндә безнең шикләнгән ресурслар белән эш итүебезне ассызыклау мөһим. Чөнки без видеоларда күргән билгеле бер өлешләргә нигезләнеп үзгәрешләр турында нәтиҗәләр ясыйбыз. Бик ачык һәм тотрыклы фотосурәтләрсез яки платформаны җентекләп күрә алырлык видеоны карамыйча, барлык үзгәрешләрне төгәл санап чыгу мөмкин түгел диярлек. Беренче очкыч Каанның артында урнашкан 2 платформа караганда безнең игътибарыбызны җәлеп иткән беренче нәрсә очкычның дизайн ягыннан компактлырак формага ия булуы. Шулай ук без аның кыскаруын һәм кичерәюен күрәбез. Әлбәттә, безнең барыбызның да игътибарыбызны җәлеп итә торган бер урын борыны. Яңа Каан прототипларының борыны тулырак күренә. Монда Aselsan тарафыннан эшләнгән Мурат АЭС радарына карап төзәтмәләр кертелгән дип әйтсәк ялгыш булмас. Үзгәрешнең сәбәбе яңа радар өстәлү. Монда гүмбәз бүлегендә искә алырга кирәк. Биредә дә үзгәреш бар. Шунсын да билгеләп үтик, бу бүлекнең махсус структурасы бар һәм ул дошманның радар сигналларының Каанга тәэсир итүен булдырмас өчен махсус эшләнгән. Яңа очкычны тикшергәндә һава керү урыннарының урнашуы да, зурлыгы да үзгәрүен күрәбез. Беренче модель белән чагыштырганда һава керү урыны кабина дәрәҗәсенә якынрак. Ошында урта өлештә һәм шулай ук арткы канат сызыгы буенча төрле кичкенә панельләр күренә. Фюзеляж буйлап таралган бу урыннарның урнаштырылган антенналар булуы сызыклана. Каанда чыгып торучы антенналар юк. Алар фюзеляжда урнаштырылган. Бу очкычның аэродинамик структурасын саклый һәм аның түбән күренүчәнлек үзенчәлегенә зур өлеш кертә. Aselsan тарафыннан эшләнгән тойгын электрооптик максатчан система һәм инфракызыл эзләү һәм күзәтү системасы өчен бүлеп бирелгән урыннар яңа прототипта ачык күренә. Бу системалар Каанга үз позициясен күрсәтмичә дошман максатларын еракта җиңел табарга мөмкинлек бирә. Каан беренче очышын ясаганда ул барыбызга да бик зур һәм гаҗәеп булып тоелды. Шулай да зурлыгына карамастан без аның махсус системалар аркасында дошман радарында умарта корты кебек кичкенә булып күренүен беләбез. Вакыт узу белән Каанның яңа прототипларында кайбер структураль үзгәрешләр күренә. Яңа платформа бераз кечерәк, ләкин спортив структурага ия. Каанның яңа прототипындагы арткы шасси киңрәк булып күренә һәм ян якларга сузыла. Моннан тыш арткы 2 двигатель арасындагы киңлек беренче прототип белән чагыштырганда арттырылган.
Кызыксынучан күзләр игътибарыннан читтә калмаган бер деталь ул кабина эченнән күренеш. Кайбер фотоларда Aselsanның Тулгар системасы күренә. Билгеле булганча, бу система пилотка кирәкле барлык мөһим очыш һәм миссия турындагы мәгълүматны каскасы эчендәге визорга җибәрә. Каанның узган ел очышы күренгән беренче прототипының июнь айына кадәр тагын бер очышы көтелә. Яңа җитештерелгән икенче платформа бәлки быел яки киләсе елның беренче айларында күк ватан белән кушылырга тиеш. Бу ике платформа һава сынаулары дәвам иткәндә тимер кош дип аталучы өченче платформа бик катлаулы җир өсте сынауларын узачак. Ниһаять, планнарда үзгәрешләр булмаса, Каанның беренче җитештерү сериясенең 2029 елда инвентарьга керүе көтелә. Максат 2032 елда җирле двигательләрне Каанга интеграцияләүне тәмамлау. Без Төркия саклану сәнәгатенең горурлыгы булган милли хәрби очкыч Каанның үсешен игътибар белән күзәтеп барачакбыз. Киләсе очрашуга кадәр исән-сау булыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында Муланың Ятаан районында урнашкан кичкенә авылда туып, дөнья сәхнәсенә чыккан төрек спортчысы Бөтен дөнья укчылар федерациясе тарафыннан ел укчысы итеп сайланган чемпион турында аңлатырбыз. Ул Эмирҗан Ханей. Хикәя 2001 елның 1 гыйнварында Мулада башлана. Ятаанның Бенҗик исемле тыныч, гади Анадолу авылы. Беркем дә бу җирләрдән дөнья чемпионы чыгачак дип уйламаган. Ләкин 2010 елда авылга яңа гаилә табибы килә, Әждәр Сөзән. Сөзән шулай уктан ату буенча тренер. Ул авылның тәмәке складын күнегүләр мәйданчыгы итеп кулланырга карар кыла. Эмирҗан Ханей 9 яшендә бу склад ишекләрен ачып керә. Шул беренче көннән үк Эмирҗан тренер белән туганлык бәйләнеше урнаштыра. Табиб аны спортчы һәм кеше энесе буларак тәрбияли. Без иртәдән кичкә кадәр көненә якынча 10 сәгать күнегүләр ясыйбыз, ди Эмирҗан. Тренерна рәхмәтен яшермичә. Ул аны яхшырак укчы гына түгел, яхшырак кеше дә иткән. Еллар дәвамында Әждәр Сөзән бу кичкенә авылдан 5 спортчыны җыелма командага алып килә. Ләкин бу команданың якты йолдызы һәрвакыт Эмирҗан булачак. Эмирҗанның халыкара карьерасы яшьләр категориясында башланды. 2018 елда 17 яшендә ул Патрос Аврупа яшьләр чемпионатында команда составында көмеш медаль яулады. Бу аның җәядән атуның зур этабына беренче адымы булды. Ханей милли команда карьерасының 2017 елда башланганын һәм аннан соңгы елларда тотрыклы күтәрелеш күрсәткәнен аңлата. 2022 ел Эмирҗан өчен борылыш ноктасы була. Мюнхендагы Аврупа укчылык чемпионатында ул Батухан Акчаулы һәм Якуб Йылдыз белән бергә команда финалында Нидерланд такымын 238-га 230 исәбе белән җиңеп, алтын медаль яулады. Төркия бу чемпионатта медальләр буенча беренче урынны алды. Эмирҗан моның бер өлеше иде. Шул ук елны Ханей Аврупа Гран-присында шәхси җиңүгә иреште. Җыелма командасының айрылгысыз өлеше булды. 2023-тә Берлинда узган дөнья чемпионатында ул шәхси этапта беренче рейтинг очкосын яулады. Краков Аврупа уеннарында бронза медаль алды.
2025 ел Эмиржан Ханей тормышындагы иң зур сезон була. Бу сезонда ул Анталия этабында бронза медаль һәм Мадрид этабында көмеш медаль яулый. Нанкиндагы Дөнья кубогы финалына чыга. 2025 елның 18-19 октябрендә турнир Кытайның Нанкин шәһәрендә салкын төньяк җилләре һәм вакытлыча яңгыр астында башлана. Ширек финалда ул сезонның укчылык буенча дөнья чемпионы француз Николас Жирар белән очраша. Эмиржан Жирарны 147-ге 146 исәбе белән җиңә. Ярым финалда ул турнирның иң яхшы орденлы һәм 4 тапкыр Дөнья кубогы чемпионы Нидерландлы Майк Шлоессер белән көч сынаша. Тагын бер зур очрашу һәм тагын Эмиржан җиңә. Финалда ул Даниэль Матиас Фуллертон белән очраша. Җил исә яңгыр туктамый. Исәп 149-га 148. Ул Төркиянең икенче шәхси Дөнья кубогы финалы чемпионы була. Беренчесе 2015 елда чемпион булган Демир Эльмаачлы иде. Эмиржан җиңүдән соң беренче эш итеп трибунага йөгереп барып, тренеры Эждәр Сөзәнне кочаклый. Сөзән күз яшьләрен тота алмый, әйтерсең 15 ел элек булган склад шул мизгелдә Нанкинга күчерелә. Нанкиндагы алтын медальгә тагын бер бүләк өстәлде. Бөтен дөнья укчылар федерациясе 2025 сезон өчен ел укучысы номинацияларын игълан итә. Глобаль референдум белән билгеләнгән бу абруйлы бүләк өчен дөньяның иң яхшы 10 укчысы арасына кергән Эмиржан тавышка кую нәтиҗәсендә беренче урынны ала. Ул Брэди Эллисон, Майк Шлоессер һәм Матиас Фуллертон кебек укчылар белән көч сынаша һәм җиңә. Бүген минем 15 еллык карьерамда иң үзенчәлекле мизгел дигән Эмиржан бүләкне үзе өчен генә түгел, ә хыялларын тормышка ашыручы барлык яшьләр өчен өмет чыганагы буларак кабул итә. Максат ачык: 2028 елга Лос-Анджелес Олимпия уяннары. Эмиржан Ханей бу максатка таба адымнар ясауны дәвам итә. Бүген без укчылык кына түгел, сабырлык һәм ышану турында аңлаттык. Гади складтан Нанкинга, Анадолудагы кичкенә авылдан Дөнья кубогы финалына кадәр сузылган хикәя бу. Эмиржан Ханей хикәясе зур шәһәрдә туарга кирәк түгеллеген исбатлый. Үзегезне дөрес кулларга ышанып тапшырырга кирәк һәм бер кайчан да бирешмәскә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Türkiye һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.